So hello students, good evening to all. ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସୌମ୍ୟାଂଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ହାଇ ଷ୍ଟଡି କ୍ଲାसेसକୁ। ତ ପିଲାମାନେ ତମର ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2025 ପାଇଁ କ୍ଲାसेस ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସର କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର 6 ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ ନମ୍ବର ଆଜି କରି ଆମେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ୱେବ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା। ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିହାତି କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଲେଟ୍ ନ କରି କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା। ऑलरेडी तो आज हमें क्वेश्चन 9 पाखु आज 89 ऑलरेडी कंप्लीट है हमें पढ़ी। क्वेश्चन नंबर 89 कौन देछ रे, द टू साइड बीम I and 9I interfere to produce a pattern on the माने दुटा हम पाखरे साइड बीम एटा आउ गोटे साइड बीम ए जो लाइट बीम रहिला यार इंटेंसिटी I यार आई माने पिलान जाई कोन कलर जाई मिसिले हा 8 स्क्रीन ऊपर से माने पिला माने थरे पॉइंट रे मिसी छन्ते थरे से माने छन्ते क्यूब थरे पी पॉइंट रे मिसी की रेफरेंस पैटर्न तयारी करि छन्ते थरे पॉइंट रे मिसी की इंटरफेरेंस तयारी करि पहले द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज पाई बाय 2 माने पी रे पिला माने मिसी छन्ती एई क्षेत्र से मानकर फेज डिफरेंस पाई बाय 2 जेतरे सने क्यू रे पिला माने मिसी तबला से मानकर फेज डिफरेंस पाई अछि पचारा देन द डिफरेंस बिटवीन तार रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो पिला माने देखो इडी जेतबे से माने इंटरफेरेंस करले तो पिला तार रिजल्टेंट इंटेंसिटी पाइबा ले पी रो हमें तार जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जति पाइबा क्यू रो हमें रिजल्टेंट पचार हमको व्हाट इज द रिजल्टेंट पिला माने बढ़िया से करबा हमें पूर्व क्लास रे हमें पढ़िथिले हला रिजल्टेंट इंटेंसिटी रो फार्मूला रिजल्टेंट इंटेंसिटी रो फार्मूला हला तो पिला माने I इज इक्वल 1 cos I over of I1 over of I cos phi रो रिजल्टेंट इंटेंसिटी रो फार्मूला लेती। तो पिला माने जदि मु P एंड Q पई सेटा लिखिबा चाहिबी सेमिति मु लिखि परिबी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P सेमिति हम लिखिबा IP पिला लिखिबा रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P केते हबरे पिला माने I1 plus I2 plus 2 root over of I1 root over of I2 cos phi रो root over बुझि पारलो तमने I1 केते I1 देछि पिला ने जो दुईटा वेव हम नै छै जनकर इंटेंसिटी ला I जनकर ला 9I तो I plus 9I plus root 2 into root over of I root over of 9I to cos pi by 2 चला काहे करे p रे माने फेज डिफरेंस इज केते हमकु pi by 2 देते यार रूट ऑफ हल्ला केते पिला माने पिला ने केते हबर एटा अच्छा तो पिला माने एठी मते उल्टा कर देली फार्मूला टा मु टिके तुमको उल्टा कर देली एठी पिला ने रूट ऑफ हमरा रहिबनी रूट ऑफ टा रहिबनी रूट ऑफ टा मु देछि कोन पिला ने I1 plus I2 plus 2 root over of I1 root over of I2 cos phi এইটা তার ফর্মুলা মু তার রুট ওভার নিয়ে যাইছি হলা রুট ওভার অফ I1 যদি নবা তাহান তার স্কয়ার নবা ঠিক আছে প্লান এতিক হলা তার ফর্মুলা মু টিকে উল্টা লিখ দেইছি তো প্লান এতিক হলা তো এইটা যদি সলভ করে কেতে হবরে দেখো I plus 9I হলা 10I বুঝি পারলো পিলা মানে plus 2 root over of I এটা লিখিয়া 3 into root over of I হলা cos phi by 2 cos phi by 2 ভ্যালু কেতে পিলা ने 0 तो पिला समथिंग into 0 हेगला 0 तो लास्ट टर्म टा हेगला 0 तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट I तो पिला ने p रे हला p रे हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी केते पाइला 10I पाई गले तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट p हम पाइले 10I सेमी जदि हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी q हम बाहर करबा केते लिखिबा रे सेमिति I1 रे वैल्यू थिला I प्लस I2 रे वैल्यू थिला 9I प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I1 रूट ओवर ऑफ I2 cos phi बुझि पारला पिला ने cos phi एटा हम लिखि परिबा I plus 9I हला हमर 10I हला प्लस 2 रूट ओवर ऑफ I पिला माने 9 रो रूट ओवर ला 3 रूट ओवर ऑफ I cos phi रो वैल्यू केते -1 केला cos phi रो वैल्यू केते -1 रहिला केते हमर 10I हला प्लस माइनस हला माइनस 2 3 6 रूट ओवर ऑफ I इनटू रूट ओवर हला I तो 10I - 4I केते हेगला 4I हला 10I - 6I केते हला पिला माने 4I हम पाइले हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट p पाइले 10I रिजल्टेंट इंटेंसिटी q पाइले 4I हमको पता चला गोटे डिफरेंस कोन रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट p
माइनस रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ क्यू आमे जदी नबा केते पाइबारे 10i माइनस 4i बा इज इक्वल टू रिजल्टेंट of intensity ratio 1. The ratio of I max plus I min by I max minus I min जरी 5 by x x रे क्या देइछि तो दीटा लाइट ऑफ देइछि 1 by I2 by 1 हमको पचारिछि जदी I max plus I min divided by I max minus I min यार वैल्यू पिलाने जदी x रे वैल्यू केते पचारिछि माने I max by I min हमें जदी नबा एइटा जो लिखले हमें पिला माने यार हमें जानि छ I max रे वैल्यू हमें जानि छंती रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 रो हला ଆଉ I mean ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି root of I1 minus root over of I2 ରୁ ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଯଦି ଲେଖିବା ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ଏଇଆ ହେଇଯିବ କେତେ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ root over of I1 plus I2 root over I2 square plus root over of I1 whole divided by root over of I1 plus root over of I2 square minus root over of I1 minus root over of I2 square ଏର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ हम जब पिलाने आउट सिंपल करे होता I1 केते I2 है तो पिलाने रूट ओवर ऑफ 4 plus root over of 1 plus root over of 4 plus root over of 1 divided by root over of 4 plus root over of 1 root over of 4 minus root over of 1 that is equal तो root over of 4 केते 2 plus 1 रो स्क्वायर हला plus 2 minus 1 रो स्क्वायर divided by 2 plus 1 रो स्क्वायर minus 2 minus 1 रो स्क्वायर is equal to 5 by x तो पिला माने 3 रो स्क्वायर हला 3 रो स्क्वायर plus 1 रो स्क्वायर divided by 3 रो स्क्वायर minus 1 रो स्क्वायर is equal to 5 by x हला that means 3 रो स्क्वायर हला 9 plus 1 10 divided by एटा पिला ने केते हे जिबरे 8 हला 9 minus 1 हला 8 is equal to 5 by x बुझी पारलो एबे एटा को तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरी काटी कोडा दबो x रे वैल्यू केते पाइ जे पिला ने x रे वैल्यू पाइ जेबो तुम x रे वैल्यू केते पाइले 4 पाइले नंबर तापर जिबा पिला ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कोन दे नेक्स्ट क्वेश्चन दला in Young's double slit experiment an angular width on a screen placed at 2 meter away from a particular wavelength 450 the angular width of the refractive index n by 5 is 1 by alpha then what is the of alpha कोन कहिथिले हमकु से कहिछि हमें पिलानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे मु भी काले कहिथिली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम ओटे करूथिले तो से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रे तो पिलाने एंगुलर विड्थ देइ विड्थ माने हमें जे कहि सेंट्रल फ्रिंज रहिला ए सेंट्रल फ्रिंज रे ये केते केते एंगल करि के बुझिला सेंट्रल फ्रिंज रे केते एंगल करि के सेटा कहै छै कोन पिलाने एंगुलर विड्थ जेला हमर जो रिजल्ट इंटेंसिटी पैटर्न था याठारु केते एंगल अछि सेटा को कहै छै हमर एंगुलर विड्थ कहै हमकु से देछि यंग्स डबल स्लिट करूथिले सेठी पिला माने कोन पाइ छथरे in Young's double slit experiment an angular width of the fringe is 0.35 degree माने हमकु थीटा एंगुलर विड्थ तार वैल्यू केते माने हैला पहिला एटा कोड तयार हिच रे कला तो एंगुलर विड्थ इज formed on a screen हैला which is placed 2 meter away from a particular wavelength आउ कहला पिला माने मन कर एटा रहला हमर स्क्रीन एटा थिला पर हमर स्लिट हला ए स्क्रीन ले मु रिजल्ट एंड इंटेंसिटी पिला ने पाइछि आ ये पिला माने या थर केते दूरता रे अछि 2 मीटर दूरता रे बुझेला तने कैपिटल डी हमकु केते देछि पिला माने देछि 2 मीटर हला आउ हमकु देछि कोन रे हमें पिला माने जो वेवलेंथ रो लाइट यूज करछन्ते से लाइट रो वेवलेंथ हमकु देछि 450 नानोमीटर कहिछि कोन कहले एई जो सेम कथाटा को मु कोन कली रे ए सेम अरेंजमेंट को नेकी कोन ये मन करे प्रथम एआर रे थिले एकबे नेकी एकु नेकी गोटे मीडियम रे मु रखि देली जो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय 5 कहला एई अरेंजमेंट को नेकी आ गोटे मीडियम रे जदी रखि देबे जो मीडियम रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/5
ଏଠି ମୋର ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ମୁଁ କେତେ ପାଇଲି 1/α ବୁଝିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ମୋର ପିଲାମାନେ ଥିଲା ଏମିତି ମୋର ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ମୁଁ ଏଠି ପାଉଥିଲି ହେଲା। ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା କେତେ 0.35 ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଥିଲି। ଏକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ଭିତରେ ଯଦି ମୁଁ ରଖିଦେବି ଯାହାର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପିଲାମାନେ 7/5 ହୁଏ ସେଠି ଆମର ଆଙ୍ଗୁଲାର 1/α ପାଇଲେ। ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁ ପଚାରିଛି କରିବା। ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଥିଲେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ହେଲା। ଆଙ୍ଗୁଲାର ୱିଡଥ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାମ୍ବଡା ବାଇ ଆମେ ଏଠି ଜାଣୁଛନ୍ତି କ'ଣ ତ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟଟା ଧରୁ ଯୋଉ ଦିଟା ରହିଲା ପିଲାମାନେ ଦିଟା ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆରୁ ଗୋଟେ ମିଡିୟମରେ ଯୋଉଠି ନେଇକି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ ଦିଟା ସମାନ ତା ମାନେ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ଥିଟା ଇଜ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଟୁ ଲାମ୍ବଡା ତାମାନେ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା θ1 ବାଇ θ2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାମ୍ବଡା 1 ବାଇ ଲାମ୍ବଡା ବୁଝିଲା। θ1 ବାଇ θ2 ଇଜ ଲାମ୍ବଡା 1 ବାଇ ଲାମ୍ବଡା 2 ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏତିକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା θ1 ବାଇ θ2 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାମ୍ବଡା 1 ବାଇ ଲାମ୍ବଡା 2। ଏବେ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ମିଡିୟମଟା ଥିଲା ତାର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ମିଡିୟମର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଆମକୁ ଏଇଟା ପଚାରିଛି ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖରେ। ତ ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖ ଆମକୁ ପିଲାମାନେ θ1 ଜଣା ଅଛି ଲାମ୍ବଡା 1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ବି ଜଣା ଅଛି। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଲାମ୍ବଡା 2 ମାନେ କ'ଣରେ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଇଟଟା ରହିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଯଦି ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 7/5 ଥିବା ମିଡିୟମରେ ରଖିଦେବି ସେଠି ତାର ୱେଭଲେନ୍ଥ କେତେ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଏଇଠୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବି। ସେଟା କେମିତି ଜାଣିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପିଲାମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଇଆରେ ତାକୁ ହେଲା ଆମେ ପିଲାମାନେ ପଢିଛନ୍ତି ମ୍ୟୁ ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାମ୍ବଡା ଲାମ୍ବଡା 2 ବାଇ କାହିଁକି ମିଡିୟମ ଏଆରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଲା ମ୍ୟୁ ଟୁ କ'ଣ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ ଦ ମିଡିୟମ ଯୋଉଟା 7/5 ଲାମ୍ବଡା 2 କ'ଣ wavelength of light in the second medium lambda 1 ହେଲା ଆମର wavelength of light in the first medium ଆମେ ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବା 1 divided by 7/5 ହେଲା equal to lambda 2 divided by 450 ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବି ଆମର ହେଲା 5/7 equal to lambda 2 by 450 ତ ପିଲାମାନେ lambda 2 କେତେ ହେଇଯିବ 450 ଗୁଣନ 5 ହେଲା ପାଇଯିବା କେତେ 450 ଗୁଣନ 5 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 7 ଏଇଟା ପାଇଗଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଅଫ ଲାଇଟ ଇନ ଦ ଆରାମସେ ନେଇକି ପକେଇଦବା 1 by θ equal to lambda 1 by lambda 2 θ1 ଆମକୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦେଇଥିଲା 0.35 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଏଇଟା କେତେ ଦେଇଥିଲା 1 by ଆଲଫା equal to lambda ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି 450 ଏଠି ପାଇଲେ ଆମେ 450 ଗୁଣନ 5 by ଏବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା କେମିତି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ଏପଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଇରେଜ୍ କରିଦେଉଛି ହେଲା ଏଇ ପଟାକୁ ମୁଁ ଇରେଜ୍ କରିକି କେମିତି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ଆମର ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ମିଳିବ ଏଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇକି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖୁଛି ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା ଆମକୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ମିଳିବ ଆମକୁ ଏଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କଲା ପରେ କ'ଣ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁ ମିଳିଯିବ କ'ଣ କରିବା ଏତିକି କରିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ଆଲଫାଟା ତଳେ ଅଛି ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ତେଣୁ 0.35 ହେଲା ଗୁଣନ ଆଲଫା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଏକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 450 ଗୁଣନ 7 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 450 ଗୁଣନ 5 ଇଏ କଟିଗଲା ଆଲଫା କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 7 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 0.3 ବୁଝିଲା 7 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 0.35 ଗୁଣନ 5 ଆମେ କାଟିଦେବା 7 5 35 0.5 ଆଲଫା କେତେ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 1 ବାଇ 0.5 ଗୁଣନ 5 ହେଲା এইটাକୁ ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କଲା ପରେ ତମର ଯାହା ଆସିବ ଦିସ୍ ଇଜ ୟୁର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର এইটাକୁ ତମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ଆସିବ ସେଇଟା ତମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆଲଫାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛେ ସେଇ ୟଙ୍ଗସ୍ ଡବଲ ସିଟ୍
ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର in Young's double slit experiment a monochromatic light of wavelength 5000 Armstrong produce a fringe width 0.35 millimeter ठीक ଅଛି another monochromatic light of separation between the 1000 Armstrong separation between two fringe width କଣ କହିଛି ଭଲସେ ବୁଝିବା ହେଲା ମନେକର ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏଇଟା ମୋର ଥିଲା ସ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଏମିତି ମନେକର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଏଇଠି ତାର ଦିଟା ଲାଇଟ୍ ୱେଭ୍ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କଲା ପରେ ଏଇ କଣ ମିଳିଥିଲା ରେ ଏମିତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଲାଇଟ୍ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତାର ୱେଭ୍ 5000 ଆମ୍ପିୟର ଆଉ ଯୋଉ ଫ୍ରି ଏଇଟା ଭୋଲ୍ଟି କେତେ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ କଣ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ନୁହେଁ ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଦେଇଥିଲା 0.5000 ଏଠି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ଫ୍ରି ମାନେ ମତେ ମାନେ କଣ the distance between the conjugative dark fringe or conjugative bright fringe ମାନେ ବିଟା କୁହନ୍ତି ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଥିଲା 0. ଏବେ କଣ କଲି ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ମାଙ୍କଡାମି କଣ କଲି ମାଙ୍କଡା ମୁଁ ଏଇଆ କଲି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ୱେଭଲେନ୍ଥ 5000 ଥିଲା ତାର ୱେଭଲେନ୍ଥ ଏବେ ମୁଁ କଣ କଲି 6000 ଆମ୍ପିୟର ହେଲା ଏବେ ମୁଁ 5000 ଜାଗାରେ 6000 ଆମ୍ପିୟର ୟୁଜ କଲି ଆଉ କଣ କଲି ସେମାନଙ୍କ ସେପାରେସନ ବିଟୱିନ୍ ଦ ସ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ଇନିशिଆଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେପାରେସନ ପିଲାମାନେ ମନେକର ଯୋଉ ଡି ଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ଡବଲ କରିଦେଲେ ମାନେ ସେପାରେସନ ବୁଝିଲା ସେ ଯୋଉ ଦିଟା ସ୍ଲିଟ୍ ଥିଲା ଏବେ କହିଲେ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ମୁଁ କଣ ପାଇବି ସେମିତି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭରେ ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ପାଇବି ଏବେ ସେ ଯୋଉ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଡାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ରହିଲା ମାନେ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡ୍ଥ ଏଇଟା କେତେ ପଚାରି ତାପରେ ବୁଝିପାରିଲ ଦେଇଥିଲା ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲା ଆମେ ୟଙ୍ଗସ୍ ଡବଲ 5 ମାନେ ସେଇ ସେମ୍ ତ ପିଲାମାନେ କଣ କହିଲି ରେ ସେଥିପାଇଁ ତ ତାପରେ ଆମେ କଣ କଲେ ସେଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ ମୁଁ କଣ କଲି ପିଲାମାନେ 2D ଡବଲ କରିଦେଲି ହେଲା ତେବେ ଆମକୁ ପଚାରିଲା ଏବେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ପିଲାମାନେ ପାଇବା ହେଲା କେମିତି ପାଇବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବିଟା ଜାଣିଥିଲେ ବିଟାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା ଆମେ ପିଲାମାନେ ବିଟାର ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିଥିଲେ ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବିଟାର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ବିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାମ୍ବଡା କ୍ୟାपिଟାଲ ଡି ବାଇ ସ୍ମଲ୍ ଡି ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବିଟା ଜାଣିଥିଲେ କ୍ୟାपिଟାଲ ଡି ବାଇ ସ୍ମଲ୍ ଡି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯଦି ଇନିସିଆଲି ମନେକର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ୱେଭଲେନ୍ଥ 5000 କରିବା ଥିଲା ହେଲା ଏବେ ମତେ କଣ କଲା ରେ ଏବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ କହିବି ଏବେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ କରିଛି ସେଠି କଣ କରିଛି ୱେଭଲେନ୍ଥକୁ 6000 ନେଇଯାଇଛି ବୁଝିହେଲା 5000 6000 ନେଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ଯଦି ଲେଖିବା ଆଉ କଣ କରିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୱିଡ୍ଥ ଭିତରେ ଯୋଉ ସେପାରେସନ ଥିଲା ଡବଲ କରିଦେଇଛି ମାନେ ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ମୋର କେତେ ହେଲା ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଲାମ୍ବଡା ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ବାଇ 2D ବୁଝିହେଲା ଇନିସିଆଲି ଯେତେବେଳେ 5000 ଆମ୍ପଷ୍ଟରଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ରିଞ୍ଜ ୱିଡ୍ଥ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 6000 ଆମ୍ପଷ୍ଟରଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ କଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଲିଟ୍ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଡବଲ କରିଦେଲି ମାନେ ଡି କି ଯେତେବେଳେ 2D କରିଦେଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଟା ହେଲା ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ମତେ ସେଇଟା ପଚାରିଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ତେଣୁ ଏଟା ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ବାଇ ବିଟା ଯଦି ବାହାର କରିବି କେତେ ହବରେ ଲାମ୍ବଡା ପ୍ରାଇମ୍ ଡି ବାଇ 2D ହୋଲ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାय ଲାମ୍ବଡା ଡି ବାଇ ଡି तो पिलाମାନେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ବାଇ ବିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାମ୍ବଡା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଝିହେଲା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଡି ଲାମ୍ବଡା ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ବାଇ 2D ଗୁଣନ ଡି ବାଇ ଲାମ୍ବଡା କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ଗଡ଼ିଗଲା ସ୍ମଲ୍ ଡି କଟିଗଲା ମାନେ ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ବାଇ ବିଟା ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ ରେ ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ବିଟା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲାମ୍ବଡା ପ୍ରାଇମ୍ ବାଇ ଲାମ୍ବଡା ମତେ କଣ ପଚାରିଥିଲା ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ପଚାର ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ କେତେ ହବ ମୋର ଲାମ୍ବଡା ପ୍ରାଇମ୍ ବାଇ ଲାମ୍ବଡା ପିଲାମାନେ ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ମୋର ହେଇଗଲା ଲାମ୍ବଡା ପ୍ରାଇମ୍ କେତେରେ 6000 ଆମ୍ପଷ୍ଟର ହେଲା ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଲାମ୍ବଡା କେତେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି 5000 ଶୁଣ ବିଟା କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ରେ 0.5 ମିଲିମିଟର ଏତେ କେତେ କଟିଗଲା ରହିଲା କେତେ ପିଲାମାନେ 6 ବାଇ 5 ଗୁଣନ 0.5 ଯଦି କାଟିଦେବା କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ 0.6 ମିଟର ବୁଝିଗଲା ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି 2 ଯଦି ଏଠି ଥିଲା
କାଟିଲେ D ଯେତେବେଳେ କାଟିବ ତଳେ ତାର arrangement is better having by 3 ମାନେ Young's property ଆମର 3 ଆମେ ଜାଣିଛୁ এই entire arrangement by 3 ତାହେଲେ ତାର ଏବେ 3 ଯୋଉଟା କେତେ ହବ ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ପସେଇଦବା ହେଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବନି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ କଣ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଖାଲି ଲାମ୍ବଡାଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ହେଲା ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବା ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ କେତେ ପରେ ଲାମ୍ବଡା ପ୍ରାଇମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆଉ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ ମୋର ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପିଲାମାନେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହା ଲେଖିପାରିବା μ1 by μ ଲାମ୍ବଡା 2 by ଲାମ୍ବଡା 1 କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରିଫ୍ରାକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ 1 by μ ଲାମ୍ବଡା 2 by ପିଲାମାନେ ଲାମ୍ବଡା 2 ଆମେ ଲାମ୍ବଡା by μ ଆମେ ଯୋଉଟା ଲାମ୍ବଡା 2 ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାମ୍ବଡା ପ୍ରାଇମ୍ ଯୋଉଟା ନେଇଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଲି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାମ୍ବଡା 2 ଲେଖିଛି ନା ଲାମ୍ବଡା 2 ଲେଖିଛି କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନହେଲେ ଯୋଉ ଲାମ୍ବଡା 2 ଆମେ କେତେ ପାଇଗଲେ ଲାମ୍ବଡା 2 ପିଲାମାନେ ଆମେ କେତେ ଲାମ୍ବଡା by μ ପାଇ ଏଇଠି ଯଦି ସେତିକି ତାମାନେ ଲାମ୍ବଡା 2 ଜାଗାରେ ପକେଇଦିଅ ଲାମ୍ବଡା by μ ଲାମ୍ବଡା d by μ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଲାମ୍ବଡାର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ 12 ଲାମ୍ବଡାର ଡେନ୍ସିଟି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଦେଖ ଲାମ୍ବଡାର ପିଲାମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଡିଫାଇ କରିପାରିବା ଆମେ ବିଟା ପ୍ରାଇମ୍ ଲାମ୍ବଡା କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ବାଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଲାମ୍ବଡା କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ବାଇ ସେଟା ପ୍ରାଇମ୍ ବାଇ ନ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ 12 ବାଇ 4 4 3 12 right inside so in the light in the I1 by I2 by how କହିଲା cos I divided by I ତାର value plus 1 by alpha by ହେଲା with the conjugative bright fringes separation 7.2 ঠিক আছে now another light is there is the wavelength মানে কোন মানে Young's light we use regular light আছে না ସେଠି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ bright fringe ମାନେ ଆମକୁ indirectly ସେଇଆ କହିଛି ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ 560 light ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବି ପିଲାମାନେ ହେଲେ କେତେ wavelength ଲାମ୍ବଡାକୁ କେତେ wavelength light ଆମେ use କରିବା ଯାହା ଫଳରେ 1 ମିଲି ଆମକୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଆମେ
out. That means for d ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା beta by beta prime equal to lambda by beta prime. ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 2 by 8 1 equal to ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 560 divided by lambda prime ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା lambda prime ଖବର lambda prime that multiply by 5 lambda prime ତମେ 630 ପିଲାମାନେ କରିଲ ତାପରେ ହାଇଟା lambda ପାଞ୍ଚ 5 ପାଇଯିବାରେ ତାକୁ 3 5 ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ ଯଦି କରିବ ମୁଁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କରୁନି ତାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଏ କଲା ପରେ ତମର ଆନ୍ସର ଆସିଯିବ କେତେ 0.5 ଗୁଣନ ତାର -4 ମିଟର 0. ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଇଡି ଆଇଟାକୁ ରେଡ୍ କଲର ଭାয়োଲେଟ୍ କଲର lines will come close at the central bright fringe of the dark fringe at the fringe ଭଲସେ ବୁଝିପାରେ ଦେଖ ମାନେ କହିଛି ଆମେ କ'ଣ ଧୂଆଁ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ୟଙ୍ଗସ୍ ଡବଲ୍ ସ୍ଲିଟ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟରେ ରେଡ୍ କଲର ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ନ କରିକି ଯଦି ମୁଁ ଭାয়োଲେଟ୍ କଲର ଲାଇଟ୍ ୟୁଜ୍ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମକୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଦେଖରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ମୁଁ nth ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ nth ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ lambda capital D divided by small d ହେଲା तो ଆମେ nth ब्राइट फ्रिंज तार फॉर्मूला में पढ़ते n lambda capital D by
ତା ମାନେ କଣ ରେ ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି the distance of the end bright fringe is directly proportional to wavelength ବୁଝି ପାରୁଛ ତ ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ डार्क ब्राइट फ्रिंज रहिला सेटा तार पिला माने डिस्टेंस टा काहा पर डिपेंड करूछ रे वेवलेंथ डायरेक्टली ताहले पिला नामे जदी कहिबा पिलाने वायोलेट रो वेवलेंथ हला तो वेवलेंथ ऑफ वायोलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड रो पिला वेवलेंथ टा वायोलेट रो अधिक बा वायोलेट रो वेवलेंथ टा रेड रो तो आमे जदी रेड जगह रे वायोलेट प्लान यूज करबा ताले कोन हबरे यार वैल्यू टा प्लान कमी जिवो बुझियला आमे जदी ताहले रेड जगह रे जदी आमे वायोलेट कलर टा यूज करबा ताहले कोन इटा प्लान कमी जिवो इटा कमी जिवो माने कोन ହେଲା ଏଇଟା କମିଯିବ ମାନେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଦୂରତାର ପିଲାମାନେ କମିଯିବ ସେମାନଙ୍କ ଦୂରତାଟା କମିଯିବ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବେ କ୍ଲୋଜର ପଳେଇ ଆସିବେ ବୁଝିଗଲା ଏଠି ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାଇଟ୍ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ବା ଯୋଉ କଞ୍ଜୁଗେଟିଭ ଲାଇନ୍ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଯିବେ ବୁଝିଗଲା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୂରତା କମିଯିବ ସେମିତି ଯଦି ତୁମେ ଡାର୍କ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ପିଲାମାନେ କହିବ ହେଲା ଡାର୍କ ଫ୍ରିଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ପଢିଥିଲେ ପିଲାମାନେ n ପ୍ଲସ୍ ହାଫ୍ ଲାମ୍ବଡା କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ବାଇ ସ୍ମଲ୍ ଡି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ଥିଲେ बुझेगा तो मैं ब्राइट कथा को बा डार्क कथा को दुई जन से कौन थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची मैंने वेवलेंथ रे मैं कमेबा से दूरता कौन हम कमी तो लेखा हम कौन पे मैंने द कंजुगेटिव फ्रिंज लाइंस बिकम्स क्लोजर ऑप्शन नंबर ए द कंजुगेटिव फ्रिंज लाइंस बिकम्स क्लोजर जो कंजुगेटिव फ्रिंज लाइन गुडा रहिले से माने पिला माने परस्पर क्लोज नंबर ए हे जोडे कर बुझियला तापर क्वेश्चन इन यंग स्टबल्स टू एक्सपेरिमेंट द ऑरेंज टू ब्लू द ऑरेंज रे पिला माने करिबा कोन हो सेम क्वेश्चन पूर्वटा जहाँ करके आसली एटा प्लान एक्जाक्टली से जहाँ वेवलेंथ कम कहार वेवलेंथ बेसी तुम देखिक आंसर कर होमवर्क तापर देखो तापर क्वेश्चन रे the light waves from two coherent sources having intensity I1 is equal to I2 is equal to I0 in interference pattern the intensity of light at the minimum is 0 so what is the intensity of light हमको से कहि तो पिला माने दीटा कोहेरेंट लाइट सोर्स को पिला माने इंटरफेरेंस पाई मु यूज करि छी इंटेंसिटी दे I1 ता पिला माने I2 इज इक्वल टू I0 दे पिला मु दीटा लाइट को पिला मानकर इंटेंसिटी रा वैल्यू कते दे छी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल तो से माने जतले मिसिक माने इंटरफेरेंस करले आ जो मिनिमम रहिला I मिनिमम रो वैल्यू कते दे छी तो हमको से दे छी I मिनिमम रो वैल्यू कते आबा पारिबोनी मिनिमम रे वैल्यू केते देछि पचारछि कोन रे से पचारछि आई मार्क्स केते बल्ला पिला माने हम आई मैक्स रे वैल्यू केते जानछ हम आई मैक्स रे हम वैल्यू जानि छथि आई मैक्स इक्वल टू रूट ओवर ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 होल हम तो लिखि पारे एटा केते देछि I0 देछि ओवर ऑफ I0 प्लस रूट ओवर ऑफ I2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ I0 I0 नेक्स्ट क्वेश्चन माने पिला माने पर टिके फोटोटा पड़ी जाय मोटे काम अछि एतिकी क्वेश्चन आउ आज क्लास में केटा क्वेश्चन डिस्कशन करले 11 टा क्वेश्चन करे आउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन असले मु 25 थर करे पिला वन शॉट रे डिस्कस हला हमर देखाव नेक्स्ट देखाओ